थोड़ी प्रोडक्शन हाउस पेश करते ने कर कार वेखे चोर खड़ा भाग जागे ने। अज तुसीं ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਮਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਸ ਵਜੋਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਰਤਨ ਐਸੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਕੀਰਤਨ ਬੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਜ ਰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਜ ਰਚਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਆਈਏ ਰਸਨਾ ਤੇ। ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ, ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਰੱਬੋ ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭਿਆ नानक का
ही न जाए, कहो नानक बेअंत गोसाई। आत्मा दी अंत प्रभ सोई, हाथ तिसके नवेड़ा। नानक का प्रभु आपे आपे, नानक का प्रभु आपे आपे, नानक का प्रभु आपे आपे। नानक का प्रभु आपे आपे। कर कार वेखे चोज खड़ा, कर कार वेखे चोज खड़ा। जपो कर कार वेखे चोज खड़ा, कर कार वेखे चोज खड़ा। किस सरीक नहीं रे कोई, किस ही पोते जवाब न होई। नानक का प्रभु आपे आपे, नानक का प्रभु आपे आपे, नानक का प्रभु आपे आपे। नानक का प्रभु आपे आपे। कर कार वेखे चोज खड़ा, कर कार वेखे चोज खड़ा। कर कार वेखे चोज खड़ा, कर कार वेखे चोज खड़ा। कर कार वेखे चोज खड़ा, कर कार वेखे चोज खड़ा। कर कार वेखे चोज खड़ा, कर कार वेखे चोज खड़ा। नानक का प्रभु आपे आपे, नानक का प्रभु आपे आपे। कर कार वेखे चोज खड़ा, कर कार वेखे चोज खड़ा। जपो कर कार वेखे चोज खड़ा। कलगियों वाला कर कार वेखे चोज खड़ा। ਇਹ ਗੱਲ हर पासे फैल गई सी कि गुरु के नंदन जो भी मुंह विचों बोल देंदे ने वो गल सच्ची हो जाती है। ते इसलिए हर कोई इच्छा रखदा भी कोई मेरे लिए भी चंगे बचन बोल देण। लो बनायो भावना, गुरु जी दे दर्शन करियो। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? गुरु के नंदन कै एदी गोदी विच लाल खेडे।
इस तरह कहदियां ने। एक बारी कह दे एदी गोदी विच लाल खेडे, पर पातशाह जी तो चुप करके खलोते ने। गुरु के नंदन कह दे, छट देनी कहंदे मैं क्यों आखां, जे दे भागां विच होएगा आपे खेडेगा। सत संगियो उम्र होवे 5-6 साल दी ते गल्लां करे भागां ते कर्मां दियां, सुनन वाले ते हैरान होंदे ने। मैं क्यों आखां, जे दे कर्मां विच होएगा ते आपे खेडेगा। इन्नी गल आख के ना घर नूं दौड़ गए ने। मगर ही सुआणियां दौड़ी आउंदियां ने, आके माता जी नूं मिलदियां ने। माता जी जे एक बारी गुरु के नंदन कह देन एदी गोदी विच लाल खेडे ते शायद रेख विच मेख वज जावे। माता गुजरी दी कहंदे ने, लाल जी ये तेरे पिता दे सिख सेवक ने, एक बारी कह दे एदी गोदी च लाल खेडे। मां मैं क्यों आखां, इन्हां कोल एडे बेड़े ने ते एक बेड़ा मैनू दे देण। एडे एडे बेड़े ने इन्हां कोल, मैनू दे देण एक। पुत्तर तू बेड़ा की करना है। मां कदे गंगा दे किनारे गई, तू ज्यों जांदा है। मां गंगा दे किनारे वेखिया कर, किन्ने गरीब लोग इन्हां दे बेड़ियां वल वेखदे रहिंदे ने। कई नदी पार करन लगे विच ही डुब मरदे ने। जे एक बेड़ा मैनू दे देण, मैं इधरले किनारे तो गरीबां नू बिठावांगा ते दूजे किनारे जाके ला आवांगा। तुसीं हुण जदों पटना साहिब जांदे हो ना, इस नदी दे किनारे ते खलोंदे हो, जाके करो दर्शन भावना दी अख नाल, जिथे स्थान भी बने हुए ने। मां मैं गरीबां नू इधरों बिठा लिया करांगा, किराया देण नू पैसे नहीं हुंदे उन्हां कोल, उधर लाया करांगा। दादी नानकी सुनदी सी, छट देनी आके गोद विच चुक लिया। एवें कही जांदी बाले, आ वेख कोई बच्चियां वालियां गल्लां ने, किड्डियां सियाणियां गल्लां करदा है। साखीकार की लिखदा है, कहंदे हाथ विच सोटी पकड़ी हुई है ते उस बीबी दे सिर ते मारी जांदे ने। कहंदे 1 2 3 4 5 5 होणगे। वाहिगुरू उन्हें चरण पकड़ ले, पातशाहो सारे ही बेड़े तुहाडे ने, कल तो कोई गरीब डुब के नहीं मरेगा, तुहाडे नां ते उथे बेड़ा खलार दिता जाएगा। सच संगियो उन्होंने बेड़ा किनारे ते खलार दिता है। वो बेड़ा नदी दे इधरों किनारे गरीबां नू बिठांदा है ते परले किनारे ला आंदा है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी, गोबिंद राय नाम है, गुरु गोबिंद सिंह जी नदी दे किनारे खलोते ने, आपे चोजर जाके ते आपे वेखी जाते ने। वाहिगुरू कर कार वेखे चोज खड़ा, कर कार वेखे चोज खड़ा। जपो कर कार वेखे चोज खड़ा, सारे जप लो। कर कार वेखे
भी आपे आपे ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਇਸ ਹਰਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਰੂਹ ਵਾਲੀ ਛਾਬੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਰੂਹ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਕੋ 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ। ਮਗਰ ਮਗਰ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਮਾਂ ਬੇਬੇ ਮਾਰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਏ ਬਾਲ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਕਦੇ ਪੂਣੀਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤ ਕੇ ਮੱਸੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਵੀ ਤੋੜ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਏ? ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2-4 ਸੂਟ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਲੈ ਬੇਬੇ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਏ? ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਏ? ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਰੂਹ ਉਡਾਉਂਦਾ ਏ? ਮਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੂਹ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਲਾਲ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੂਹ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਉਸ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੰਦਨ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ
ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਬੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੂੰ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗਰੀਬੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖੱਡੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਖੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਖੇਸ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਤ ਬੁਣਦੀ ਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਖੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਬੇਬੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਖੱਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੇਬੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਸ ਬਣਾ ਦਈ, ਓ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪੇ ਚੋਜ ਰਚਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ, ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਜਪੋ ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ, ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭਿਆ ਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭਿਆ ਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭਿਆ ਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭਿਆ। ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ, ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਸਿਮਰੋ ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ, ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਅਗਲਾ ਚੋਜ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਸਕਾਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨਦੀ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਛਿੱਟੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋੜੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਛੱਟ ਦੇਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਉਹ ਦੌੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ 4 ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਟੁਰ ਸਕਾਂ। ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੌੜਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੌੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਰਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਮਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਵਾਹ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਚ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਫਾਰਸੀ ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਰੋਜ਼ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਯੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਨਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਚੌਂਕੜਾ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਮਾਂ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ,
इन्हां कन्नां ने कदी ये आवाज नहीं सी सुनी। कोई मैनू भी मां आखेगा। इन्हां महलां दे विच कदी ये शब्द नहीं सी गूंजे। झट देनी दोनों अखां खोलदे ने, कौन कहंदा ये मां? गुरु के नंदन। वो तो हैरान हो गए। हाँ प्यारियो, ये इस घर दी कदर जानदे ने। क्यों? कदी इस घर दे विच बाबा नानक जी भी आए सन। इसे घर च आए सन बाबा नानक जी कदी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੰਦਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਉੱਠੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਉਹ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਛੋਲੇ ਤੇ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਛੋਲੇ ਤੇ ਪੂੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ। ਚੋਜਰ ਚਾ ਕੇ ਆਪੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ, ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਜਪੋ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪੇ। ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਸੋਢੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਨ। ਖੜਾ ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਜਪੋ ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਗਤਾ ਸੇਠ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਡੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੰਦਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਏ, ਇਹ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮਾਇਣੀ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿਬੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬੈਰਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲਾਲ ਜੀ ਮਾਂ ਬੜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਲਾਲ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਡੀਕਾਂ ਵੀਗੀ, ਤੂੰ ਪਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ। ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਪਾਲਕੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਆਹ ਲੈ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਐ ਲੈ ਮੇਰੀ ਕਟਾਰ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਨਾ ਪਾਲਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਲ ਤੇ ਫਰਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਡਾਢਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਡੀਕਾਂਗਾ ਰੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੋਜ਼ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੰਗਾ ਤੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੂਰਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਏ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਬਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇਠ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹਿਸਕੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰ। ਸੱਚ ਸੰਗਿਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਰੁਕ ਜਾਈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਗਰੀਬੜੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਕੱਤਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਉਡਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਧਾਰ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਹਾਈ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੂੰ मेरो परवार। कैसियां पंक्तियां ने। ओए दातिया, तू मेरी गरीबी उडाउण वाला, तू मेरा रब, तू मेरी धी पुत्र, तू तो मेरा सब कुछ ही है ते मैनू कित्थे छड्ड के चलिया? मेरा तो है ही नहीं कोई तेरे बगैर। इस तरह वो बुजुर्ग माता ਖੁੰਡੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਧਾਰ। ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ सुहाई तुम ही, तू मेरो परवार। गोविंद 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 जियो तू मेरे प्राणे आधार। गोविंद जियो तू मेरे प्राणे साध संगत गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फाल पाए। रसिक राम नाम ध्याए, साजन मीत सुहाई तुम ही, तू मेरो परवार। गोविंद जियो तू मेरे प्राणे आधार। गोविंद जियो तू मेरे प्राणे आधार। गोविंद गोविंद गोविंद
ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਬ ਭੇਦ ਆਲਾ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਦ ਪਾਈ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੂੰ मेरो परवार। गोविंद जियो तू मेरे प्राणे आधार। गोविंद जियो तू मेरे प्राणे आधार। गोविंद 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 जियो तू मेरे प्राणे आधार। गोविंद जियो तू मेरे प्राणे आधार। साजन मीत सहाई तुम ही, तू मेरो परवार। गोविंद जियो तू मेरे प्राणे आधार। इस तरह महाराज ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਗਰੇ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਰ ਤੇ ਪੈ ਡੋਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਵਾਹ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼, ਜਗਤਾ ਸੇਠ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਤਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨਾਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ? ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਖੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਤਾ, ਪੀਲੀਭੀਤ, ਦੇਵਨਗਰ, ਨਖਲਾਊ, ਬਨੂਰ, ਆਗਰਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਲਖਨੌਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ, ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ, ਜਪੋ ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ ਚੋਜ ਖੜਾ, 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 ਕਰ ਕਾਰ ਵੇਖੇ
आपे आपे कर कार वेखे चूज खड़ा करो कृपा कर कार वेखे चोज खड़ा जप लो कर देखे तुझे खड़ा कलगियां वाले गा कर देखे तुझे खड़ा धन गुरु गोविंद सिंह साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब धन 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 गुरु गोविंद सिंह साहिब गोविंद सिंह साहिब सिंह साहिब गोविंद सिंह साहिब गोविंद सिंह साहिब गोविंद सिंह साहिब गोविंद सिंह साहिब ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 मान करो तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे मान करो तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे मान करो तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सच भूलते हम अपराधी सच भूलते तुम बख्शनहारे मान करो तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे मान करो तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सच भूलते